سکتی ہیں. اور آپ چیسٹ میں تھوریکس میں آپ ایٹریا میں سے بلڈ جب آ رہا ہے ایسے وینٹریکل کے اندر تو یہ پروب کی ڈائریکشن میں آپ کی طرف آ رہا ہے, تو یہ دونوں جو ہے یہ ایٹریو وینٹریکولر بلڈ فلو ہے. اور یہ آؤٹ فلو ٹریکٹس میں سے ایورٹا اور پلمنری آرٹری کا بلڈ فلو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا, وہ بلو نظر آئے گا. سملرلی اسٹمک اور امبلیکل ایریا, اینڈ دس از فیٹل یورینری بلیڈر سراؤنڈیڈ بائی 2 iliac arteries. تو اس پیشنٹ کی امبلیکل کارڈ میں 2 آرٹریز ہوں گی, جس کو 3 ویسل کارڈ کہتے ہیں. ایک وین ہوتی ہے اور 2 آرٹریز ہوتی ہیں, اور اگر ایک iliac artery ہو تو پھر 2 ویسل کارڈ ہوگی. جینیٹل ٹوبرکل اور یہ فیٹل یورینری بلیڈر, کڈنیز بھی نظر آ سکتے ہیں اور اسپائن بھی نظر آ جاتی ہے. پوری اسپائن نظر آ رہی ہے, اور یہ آپ کو یہ اوور لائنگ اسکن بھی ٹھیک نظر آ رہی ہے. لوور لمز نظر آ رہے ہیں اور اپر لمز. نیوکل ٹرانسلوسنسی جب CRL اس سٹیج پہ ہو تو اس کو آپ نے میگنیفائی کر لینا ہے. فل اسکرین پر ایک ہیڈ کا امیج آ رہا ہو تو میجرمنٹس لینی ہے آپ نے. تو یہ نیوکل ٹرانسلوسنسی ہے which is basically edema fluid in this area because this is the heaviest part of the head here. This is a fetal head is a big thing. تو جس طرح ایڈلٹس میں آپ پیڈل ایڈیما دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایڈیما فلوئڈ یہاں جمع ہو جاتا ہے ان انوملس ڈاؤن سنڈروم بیبیز. تو دس از ہاؤ دا CRL از میجرڈ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ CRL میجر کیا ہوا ہے, تو یہ انیکوریٹ میتھڈ ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایسے آپ نے کیلیپر پلیس کرنے ہیں. یہ دیکھیں یہ نیزل بون ہے اور یہ CRL. تو نیوکل ٹرانسلوسنسی ایٹ 11 ویکس اٹس 2 ملی میٹر, 12 ویکس پہ 2.5 ملی میٹر, 13 ویکس پہ 3 ملی میٹر. یہ اپر لمٹ ہے, اس سے اوپر ہوگی تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اور نیزل بون کی جسٹ پریزنس آپ نے دیکھنی ہے, ویزیبل ہونی چاہیے اور ایکوجینک ہونی چاہیے. یہ نیوکل ٹرانسلوسنسی جو ہے یہاں پہ میجر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 2.1 ملی میٹر ہے. اگر وہ ایڈیما اور زیادہ ہو جائے تو یہ NSR کا ہول باڈی از ایڈیمیٹس, اینڈ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سسٹک اسٹرکچر, دس از سسٹک ہائیگروما, اسی کی ایڈوانسڈ فارم ہے. اسی طرح کارڈیک اور ڈکٹس وینوسس کے بارے میں ڈاکٹر درسبی صاحب نے بڑی اچھی ڈیٹیل بتا دی ہے, اور وہ کام آسان ہو گیا میرے لیے. دس از دا ڈکٹس وینوسس ہیئر, اور یہ اس کی اسپیکٹرم ہے, جس میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ سسٹلی آپ کو ایسے نظر آئے گی, ٹھیک ہے, اور ڈائسٹلی آپ کو ایسے نظر آئے گی, اور اے ویو جو ہے وہ اینڈ ڈائسٹلی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ CRL از 9 ملی میٹر. لازمی طور پر کارڈیک ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے تھی, تو دس از اے مسڈ مس کیریج, یعنی کارڈیک بیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو ایک ڈیڈ ایمبریو نظر آ رہی ہے جسٹیشنل سیک میں. ان دس فیٹس یہ ایبڈومینل وال ڈیفیکٹ ہے جس میں سے اومفیلوسیل پروجیکٹ کر رہا ہے, نیزل بون بھی نہیں ہے, اور نیوکل ٹرانسلوسنسی بھی زیادہ ہے. فیٹل ہیڈ ایک بڑی ساری چیز ہوتی ہے باقی فیٹس کے مقابلے میں, اور ارلی پریگنینسی میں تو کافی فرق ہوتا ہے. یہاں دیکھیں آپ ایبڈومن تو بڑا نظر آ رہا ہے لیکن ہیڈ چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو ایک کرینیا ہے, اور rudimentary neural tissue is lying outside exposed. In this case you can see a gestational sac which is lower down near the cervix, یہاں پہ ہے اور ڈیڈ ہے یہ, ٹھیک ہے. کچھ واسکولیرٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے سیک کے باہر, اور پلیسنٹا اینڈ کارڈ لوکیشن معلوم کرنی ہے, کارڈ انسرشن معلوم کرنی ہے.
यूट्रस एंड एडनेक्सा, फाइब्रॉइड्स और एडनेक्सल एरिया में सिस्ट या कार्पस लूटियम सिस्ट वो देखनी है, और डॉक्यूमेंट करना है अगर फ्री फ्लूइड है या नहीं। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर डिटेल दुरे से भी सब बता चुके हैं, मैं एक बस आपको एक वेव फॉर्म दिखा देता हूँ उसकी। और ये एट द क्रॉसिंग ऑफ आइलिक वेसल्स के साथ जो यूट्राइन आर्टरी है उसमें लिया जाता है, और दोनों साइडों का लेना चाहिए। और प्री एक्लेम्शिया के केसेस में इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन PUL टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, ना इंट्रायूट्राइन ना एक्टॉपिक, तो सिर्फ एक पे सारा फैसला नहीं करना। सिंगल डिस्क्रिमिनेटरी बीटा HCG लेवल, यूज़ अ सीरियल HCG लेवल्स एंड रिपीट अल्ट्रासाउंड। और फिर आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं और किस से रुजू करना है फ़ौरन। CRL अगर 7 मिलीमीटर के करीब हो और हार्ट बीट ना हो, मीन सैक डायमीटर अगर 25 मिलीमीटर और एम्ब्रियो ना हो, तो ये नॉन वायबल प्रेगनेंसी है। और अगर बॉर्डर लाइन केसेस हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं 7 to 10 डेज़ में। एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी में सैक इज़ लार्जर, नो एम्ब्रियो इज़ विजिबल, और कंफर्म करना कि ट्रू इंट्रायूट्राइन है या फिर सूडो जेस्टेशनल सैक है। तो दिस इज़ अ इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक जो कि इस एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। आप देखें प्लेसेंटल टिश्यू जो डेवलप हो रहा है वो रेसिडुअल टिश्यू वो थिक है और ब्राइट है। तो 8 वीक्स 4 डेज़ है, यहाँ पे एम्ब्रियो योग सैक ज़रूर होना चाहिए। अनदर एन एम्ब्रियोनिक जेस्टेशन 8 वीक्स 5 डेज़ वाली, ये ऑब्ज़र्व करें कि सैक के मार्जिन्स उतने ब्राइट नहीं हैं और अंदर जो फ्लूइड है वो थोड़ा टर्बिड लुकिंग है, और मार्जिन्स भी रेगुलर नहीं है, अंदर एम्ब्रियो भी नहीं, योग सैक भी नहीं है, तो ये फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर है। ब्रेडिकार्डिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर बिफोर 6 वीक्स 3 डेज़ अगर लेस दैन 100 है तो ये ब्रेडिकार्डिया है। एट 7 to 8 वीक्स 110 से अगर कम है तो ये ब्रेडिकार्डिया है। एट 9 to 14 वीक्स 120 से कम है तो ये ब्रेडिकार्डिया है। और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 110 से नीचे है तो ब्रेडिकार्डिया है, और लेस दैन 90 अगर है बिफोर 6 वीक्स तो ये ब्रेडिकार्डिया है, और बिलो 80 इज़ इन एक्यूट सेटिंग। तो इनमें प्रोग्नोसिस इज़ बैड और फीटस एक्सपायर्स, और यानी बैड आउटकम इज़ देयर। मोलर प्रेगनेंसी क्लासिक जो है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होती है, बीटा HCG ज़्यादा होता है, थिक लूटियन ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं, और पार्शल मोल में फीटल पार्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं और साथ एब नॉर्मल थिक प्लेसेंटल टिश्यू भी है। तो अर्ली मोलर पैटर्न्स कैन बी कन्फ्यूजिंग, तो कलर डॉपलर में आप देखेंगे तो उसमें फ्लो ज़रा ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखें काफ़ी थिक प्लेसेंटल टिश्यू है, और ये छोटा सा एम्ब्रियो है ये। तो बेसिकली जितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो, मसलन ये 8 वीक्स की प्रेगनेंसी, 8 वीक्स 2 डेज़ की, तो प्लेसेंटल थिकनेस भी 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये तो काफ़ी थिक है, तो ये तो टर्म पे भी इतनी थिक नहीं होती, और इसके अंदर सिस्टिक चेंजेस भी हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शल मोल। ये पार्शल मोल की पिक्चर्स हैं जिसमें एम्ब्रियो भी नज़र आ रही है और आपको ये थिक प्लेसेंटल टिश्यू विद सिस्टिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सिमिलर केस ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूबल रिंग नज़र आएगा जिसके अंदर योग सैक या एम्ब्रियो भी नज़र आ सकती है, विद पॉजिटिव हार्ट भी नज़र आ सकता है।